We are currently in India's mega kitchen, the Dharmasthala kitchen. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸ ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರವರೆಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ. It has been a tradition not to leave Dharmasthala without savoring the meal. Doing so leaves your pilgrimage incomplete. The Annapurna kitchen, a modern-day architecture marvel, boasts an automated kitchen capable of catering 30,000 to 70,000 pilgrims daily, ensuring hygiene and safety at its finest. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಅನ್ನದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 2 ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. At 5 a.m., the kitchen canvas awaits its first brushstroke. The symphony of flavors begins with chopping of vegetables. Over 1,200 kilograms of vegetables undergo precise chopping daily, with machines effortlessly handling 1,500 vegetables per hour. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇವೆ. 6 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಮುಗಿಸೋಷ್ಟಿಗೆ 9:30 ಆಗ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಅದರ ನಂತರ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 1,500 kg ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ 2 ಮಿಷಿನ್, ಅದಲ್ಲದೆ ಪೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಯಂತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅದಲ್ಲದೆ 200 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. Established by the Jain Hegde rulers in the 16th century, the Dharmasthala temple has embodied religious harmony and philanthropy. Under Sri Manjaya Hegde's stewardship in the mid-20th century, the Annapurna kitchen was formalized into its current form. Inspired by the teachings of Hindu scripture, the institution upholds serving food to the hungry is akin to serving the divine. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಯೋಚನೆ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ. 2 ಊಟದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 11,000 ಜನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 20,000ದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 270 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In catering to the daily needs of vast number of pilgrims, a dedicated facility is essential for storing the ingredients. Jama Ugrana is the main ingredient store for the Annapurna kitchen. With a blend of traditional wisdom and scientifically validated techniques, the Jama Ugrana boasts the ability to preserve food ingredients for months on end. It serves as a reliable repository for an array of items, including grains, vegetables, spices, and other locally cultivated essentials. 125 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪುರಾತನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜಮೋಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ, ಗ್ರೋಸರಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಜಮೋಗ್ರಾಣದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. Fascinating part of this facility is all records are maintained in a book. In a technology-driven world, the facility still pursues old-school principles. While the Jama Ugrana takes us back in time, the Annapurna kitchen proudly showcases its state-of-the-art semi-automated infrastructure. In order to meet the demands of the pilgrims, the kitchen needs to handle tons of ingredients on a daily basis. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2,500 kg ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆ 1,200 kg ತರಕಾರಿ, ಸುಮಾರು 500 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 600 ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, 100 kg ಸರಾಸರಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಯಾವ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
Despite the high volume of pilgrims, the Annapurna kitchen maintains hygienic standards and cleanliness. The Dharmadhikari Virendra Hegde personally is involved in the meticulous oversight of the kitchen, ensuring highest standards of quality are maintained. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ದಾಸೋಹ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಬಳಸುವ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. Within the bustling environment, the staff finds profound fulfillment in their roles, considering their labor a selfless act of devotion to the Dharmasthala Manjunatha. ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ 10, 15 ಸಾವಿರ, 20 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡುಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡುವ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಾರು, ಕೂಟು, ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಊಟ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Want us to tell your story? Drop in a message and we will have it covered. You can check out our website www.ragaproductions.com or reach us out on Instagram or Facebook. Raga Productions, helping you create eternal memories. See you next week.